Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibetu lil muttaqin ve la udvane illa alel zalimin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allah'a çeksiz maqtawlar bolsun. Allah'ın rahmeti mehrimi menen hurmatly musulman bir tugandar, Allah'ın rahmeti mehrimi jağan künderde oturabız. Allah subhanahu wa ta'aladan dağı suranarыбыз. Mına aldığımızda kele жатқан Ramazan ayı barımızga kutu bereketli bolup Allah'ın rahmeti, mehrimi jağışın Allah'ım özü nasipkan bolsun. Hurmatly musulman bir tugandar, bugünkü bizdin temabız Luqman danışman özünün balasına bergen osiyatları. Bugün hurmatly bir tugan, dünyada çoğun bir sınoo, Allah subhanahu wa ta'ala'nın eskertösü. Bir kişinekey bir Allah'ın askeri dünyadagi en çoğun mamleketlerde dağı oşol yüreğine korku salgan bir kişinekey bir sınoo keldi. Emi hurmatly bir tugan, bul sınoolar bugün bizdin başımızga emes, bul aldыңкы paygambarlarının doğrunda dağı bul sınoolar köptögön insanların başına kelgen. Oşulardan ayta kete turgan bolsok, mına Nuh aleyhisselam, Allah subhanahu wa ta'ala anın kavmuna topon susunu keltirdi. Nuh aleyhisselam 950 yıl özünün eline iman, İslam, dinge, Allah'ın жалғыздығына, birdigine çakırdı. Birok kavmu bir da imanga, İslamga, dinge kelbestен, oşol Nuh aleyhisselam kele жатқан mezgilde kulaklarını tusa turgan avalga çeyin kelişti. Oşonda Allah subhanahu wa ta'ala tarabынан oşol Nuh aleyhisselamın aytkandарын kılbagandыкtan keyin Allah Taala topon suusunu berdi. Andan keyin ki paygambarlarda Lut aleyhisselam anın kavmi dağı oşo özünün elini imanga, dinge davat kıldı. Anın kavmi adam zatı kılbagan bir çoğun bir günö iş jasadı. Al günösü dağı oşol erkek menen erkeknin üylönүүsü. Lut aleyhisselam kançalarda kaytarsa dağı al işten kaytmadı. Akırında Allah subhanahu wa ta'ala tarabынан oşo jer juttu. Andan keyingi paygambarlardan Salih aleyhisselam al dağı özünün kavmunu imanga, İslamga, dinge davat kıldı. Birok kavmi Allah Nuh aleyhisselamga oşol Salih aleyhisselamga iman keltirbestен anı dağı öte çoğun bir sınoo menen sınadı. Ey Nuh, ey Salih, egerde mına bul taşın içinden tö bolgonda dağı boz tö egerde oşol çıgara turgan bolsoň, sen çınıgı paygambar, senin oşol Kudayın hakiki Kuday ekendigiге biz işenip iman keltirebиz deşti. Oşonda büt kavmi kelip toптoldu. Allah subhanahu wa ta'alaga dua kılıp surandı. Oşo suranga mezgilde Allah subhanahu wa ta'ala oşo taştın içinden boz tö ne Allah subhanahu wa ta'ala jarattı. Oşonda kebir insanlar imanga kelip, kebirleri imanga kelgen jok. Bul sıyqırçı, bul köz açıktık dep arkanday sözдөр menen oşo imanga kelgen jok. Oşonda Nuh aleyhisselam, Salih aleyhisselam kavmuna, ey kavmim, bul Allah'ın tösü, bunu su içken günü hiç kimler su içbeysinger. Alemi al su içetile dağı bir gün, ertesi oşo ar bir üyge süt beretile. Oşantip bir kança vakt ötkenden keyin oşo kavmin içinde en baktısız bir insan Nuh aleyhisselamın aytkanын kılbastan, oşol Nuh aleyhisselam eskertkenige karabastan anı ne kıldı? Töөнü soydu. Soygon mezgilde Allah subhanahu wa ta'aladan alardın başına bale keldi. Emi Kur'an'ın tafsirinde karab göre turan bolsok, bul jerde bir adam günö iş jasadı. Birok kavmga жалпылай oşol azap geldi. Emnege dese sebebi oşol adam, oşol baktısız töөнü soyup atkan mezgilde anın kavmi kelip tegereginde karap durdu. Birok biri dağı koy bul işti kılbagın. Sebebi bu Allah Taala aram kılgan, Allah Taala tıygan iş. Bul işten toktatkun degen nersege kulak salbады.
Ошондуктан Алла субханала таала ошол коомду баарысына балени жөнөттү. Урматтуу бир тууган, мына бизде дагы азыркы күндө кээ бир мамлекеттерде ошо эркек менен эркек үйлөнүү сыяктуу нерселер расмий болуп атпайбы? Жана башка ошол Алла субханала тааланын неаматы өтө көп. Себеби ошол Йеменде Саба уруусуга дагы Алла субханала таала ошол эки бейишти берди, эки бакты берди. Ошо бактан канча пайгамбарлары аларды дагы иманга, динге даават кылган мезгилде Алла субханала таалага иман келтирүүдөн жана пайгамбарга иман келтирүүдөн баш тартты. Алла ошол Сейл Аримди жөнөтүп, алардын дагы багын жок кылып салды. Ошондуктан урматтуу момун бир туугандар, ошол Алла субханала таала берип аткан неаматыны билели. Буйруса бул оору, буйруса бир күн болсо бир күн кутулабыз иншалла. Алладан дуа кылсак жакын арада кутулабыз. Бирок мына ушул абалдан чыккандан кийин биз өзүбүзгө сабак алышыбыз керек. Дагы иманыбызды ар бир кылып аткан кызматыбызды Алланын ыраазылыгы деп жасашыбыз керек. Урматтуу бир тууган, Кул хуаллаху ахад сүрөсүнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким аны окуган болсо Куранын 1/3 туура келет деген сөздү айткан. Ошондо кээ бирлер ким Куранды бир окуган болсо, 1/3 боло турган болсо, аны 3 жолу окуган болсо, хатым Куранды башынан аякка окуптур деген соопко, ошо Куранды окугандай соопко ээ болот десе, ал эми кээ бирлер болсо Куран 3/3 эмес, анын соогуна ылайыктуу болот дейт. Ал эми кээ бир аалымдар болсо, бул Куран негизи 3кө бөлүнөт дейт. Биринчиси Алланын бар, бир, анын кудурети эс экендигини таанытуу. Экинчиси Алла субханала тааланын шариаты, Алланын өкүмдөрү, адал арамды үргөтүү. Ал эми үчүнчүсү болсо окуялар. Урматтуу бир тууган, бул окуя дагы биз үчүн бул бир тарых эмес. Нух пайгамбар ушундай болгон турбайбы? Салих алейхиссалам мындай болгон турбайбы? Деп эле аны билип коюу эмес. Ал жерде Алла таала сиз менен бизге сабак берүүдө, эскертүүдө. Бендем, көзүңдү ач. Бул сен үчүн бир эскертүү. Сен дагы, сенин башыңа дагы ушундай бир бале кырсык келип калбасын деген сыяктуу бул эскертүү экен, урматтуу бир тууган. Ошондуктан Алла субханала таала аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Албетте биз зикирди түшүрдүк дейт. Зикир дегенибиз эскертүүнү түшүрдүк дейт. Куранды же Фурканды деген жок. Бул жерде зикирди түшүрдүк дейт. Yani zikir eskertүүнү түшүрдүк. Албетте биз аны кыяматка чейин сактайбыз деп Алла таала өз убадасын берип атат. Ошондуктан урматтуу бир тууган, бул Куран сиз менен бизге эскертүү, бизди тууру жолго, тууру багытка жана дүйнөнүн дагы, акыреттин дагы бактылуу жашоосуна жетүүбүз үчүн ошол жол көрсөтүүчү, хидаят кылуучу, багыт берүүчү китеп Куран экен. Буйруса иншалла биз сиздерге ошо Курандагы Лукман алейхиссаламдын өзүнүн баласына берген осияттары. Ал осияттар Лукман алейхиссалам кээ бир аалымдар бул пайгамбар болду десе, көпчүлүгү даанышман болгон. Алла субханала таала аны сүйгөн жана Алланы дагы сүйгөн инсандардан болгондугунан мына бүгүн кыяматка чейин Лукман Хаким деп анын Куранда зикири жана сүрөсү баяндалууда. Ошондуктан урматтуу бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дагы Алла таала Куранда "Вазаккир фа инна зикра танфа'л му'минин". О сүйүктүүм, эскерткин, албетте бул эскертүү момундарга пайда берет дейт. Ошондуктан келиң урматтуу бир тууган, биринчи мен өзүмө жана бул мени угуп аткан инсандарга эскертерим, урматтуу бир тууган, бул Курандан биз эскертүү алалы. Бул болуп аткан окуялар, мына азыркы ошол бир көзгө көрүнбөгөн бир вирус, дүйнөнү коркутуп аткан вирус. Ошол нерселерден биз сабак алып, ошол өзүбүздү оңдоп, өзүбүзгө келүүгө Алла субханала таала өзү насыпман болсун. Жана Алла субханала таала имандан, исламдан, динден узак жүргөн жердештерибизге Алла таала жүрөктөрүнө иман нуруну киргизүүсүнө Аллахым өзү насып кылган болсун.
Эми урматтуу бир тууган, бул жерде дагы бир эскерте кете турган нерсе. Алла субханала таала бул сыяктуу оору, кырсык, балелерди жөнөтүү менен Алла таала каардуу деген сыпаты дагы бар. Бирок ага караганда дагы ар-рахмар рахимин, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, боорукерлердин боорукери. Бирок инсан баласы чектен чыга баштаган мезгилде Алла субханала таала кээ бир сыноолор менен Алла таала не кылат экен? Пендесини өзүңө кел, ойгоңгун деген сыяктуу эскертүүлөрдү берет экен. Мына Алла субханала таала ошол Лукман сүрөсүндө 16 аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Sadakallahu azim. O oğlum deydi Allah subhanahu taala. Eğer senin kılgan bir jakşılık amalin deydi. Eğer senin kılgan bir jakşı amalin, je bolbosam senin kılgan oşo bir jaman kılgan күнөө işin deydi. Oşol bir sarı kıçının uruğunun oğurçalık bolsa, je bolbosam oşol kılgan işin bir taştın içinde bolsa, je asmandarda bolsa, je жерден içinde bolsa, ya'ti bihallah, Allah subhanahu taala oşo kılgan jakşılыгыңды дагы, жамандыгыңды дагы кыямат күнү алып келет дейт. Урматтуу бир тууган, бул жерде бул аяттын тафсирине токтоло турган болсок, Allah subhanahu taala эмне дейт? İnneha fi in taku mithqala habbe. Eğer oşo senin kılıp atkan işin, jakşılık işin bir sarı kıçı. Mındayça aytkanda bul başka memleketlerde öskön bir ne eken, yaşılça eken, birok bizdin kebir ustazlarыбыз kalempirdin uruğu deydi. Oşo kalempirdin uruğunun oşo danışalık bolsa deydi. Эми ушуга биз токтоло турган болсок, эмне үчүн Алла субханала таала ошол кичинекей бир калампирдин уругу, адам баласынын бир кылып аткан сооптуу иши, ошол ишти эмне үчүн кылды, кандай максат менен ошол ишти жасады, ошо нерсе эң негизги нерсе экен. Эгерде биз бир сооптуу ишти Алла ыраазылыгын табамын деп, Allah'ın razılığı, Allah menen şu kılgan işimden razı bolsun dep жасаган bolsa, al iş eğer de kiçineke iş bolsa dağı, kiçine soğuptu iş bolsa dağı, anı biz kiçineligine karabашыбыз керек eken. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde bunday dep atpayбы? Eğer de bir adam bir kurma ne deyt, sadaka kılsa, hayır ihsan kılsa deyt. Bir kurma. Anı sadaka kılıp atkan mezgilde, hayır ihsan kılıp atkan mezgilde, байлыкты эңсеп, кедейликтен коркуп турган мезгилде ошо берген садакасыны Алла субханала таала өзүнүн алаканыда бир төөнүн баласыны чоңойткондой чоң кылып кыямат күнүнөн эмне кылат дейт? Ошо пендесине кайтарат дейт. Эгерде ошол берген хайры, эхсаны, садакасы Алла ыраазылыгы деген максат. Мына бул virüs tarkap, ушул оору бале таркагандан бери араб устаздардын да кээ бир сөздөрүн угуп атабыз. Алардын да айтып аткан сөздөрүндө эй момун мусулман бир туугандар дейт, мына биз арабтар дейт, динди түшүнүп дейт, бирок динди билип туруп дейт, бирок Алланын Куранына көңүл бурбадык дейт. Алланын буйруган буйругуна аткарбадык дейт. Аткардык дейт, бирок рия bir sadaka bersek dağı el bilse eken, el körse eken degen işleri жасагандыгыбыздан Allah Taala bugün mana bizdin ıyık Kaababız bolgan, Allah'ın үйü bolgan Kaabаны tavaf kıla alбай kaldık deydi. Oşondoy bolgondan keyin urmattуу bir tuğan mana biz dağı özübüzdün oşo Allah'ın emnege sebebi oşol oğru, ova oğrunun keliş sebebini daha biz ойлонушубуз керек экен да урматтуу бир тууган. Ошондуктан biz берип аткан бир хайыр эхсаныбызды ошол Алла ыраазылыгы деп беришибиз керек экен. Бергенибиз нерсебизди соону Алладан гана үмүт кылышыбыз керек экен. Аяттын уландысын карап көрө турган болсок, эгерде ошо кылынып аткан жакшылыгың дейт, фи сахратин дейт, топ-томолок таштын ичинде болсо дейт, asmandarda bolsa deyt, жердин içinde bolsa deyt, ya'ti bihallah, Allah Taala anı kıyamet günü alıp kelet deyt. Oşo kılgan jakşılыгыңды alıp kelip razıga koyat deyt.
Караңыз, урматтуу бир тууган. Биз ошо бир кылып аткан ишибиздин аздыгына, кичинелигине, чоңдугуна эмес, кылып аткан ишибиздин Алла ыраазылыгы деген нерсени биринчи орунга коюшубуз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бул аятка тиешелүү мындай дейт. Эгерде бир пенде дейт, ошо бир амалды, бир сооптубу же күнөө иштиби ошол жасаган болсо дейт, ал жасаган нерсеси ошондой томолок каттуу таш дейт. Лейса лаха бабан вала кувватан ла хаража. Ошол кылган ишини дейт, күнөөсүнү же сооптуу ишини ошол томолок таштын ичинде кирип туруп кылган жасаган болсо, Allah subhanahu wa ta'ala ошол кылган ишинин эгерде эшиги болбосо дагы, тешиги болбосо дагы ошол инсандарга чыгат дейт да. Ошондой урматтуу бир тууган, биз ошол аятта айткандай Алла ыраазылыгы деп кылалы, бирок жашыруун кылалы. Алла ыраазы болсун деп жасайлы. Себеби ayatta Bismillahirrahmanirrahim ve kul i'malu seyarallahu amalakum ve rasuluhu vel mu'minun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Teala başka bir ayette daha eskertүү menen o sүйүктүүм айткын өзүң ümmetтериңе i'malu, yani bir amal seyarallahu, Allah Teala jakында силердин амалыңарды, кылган ишиңерди жана ошол Allah дагы, анын элчиси дагы, жана момундар дагы аны көрөт дейт да. Ошондуктан, урматтуу бир тууган, биз Алла субханала ва таала улуу зат биздин кылган амалдарыбызды, соопторубузду некен билет экен. Эми бул аяттын дагы уланысында яти бихаллах дейт да. Яти, яни ошол кылган жакшылыктарыңды алып келет дейт. Биз ошол бир хайр ihsanбы, садакабы, жакшы иштерди жасап атканыбызда не кылышыбыз керек экен? Алла билсин деп жасашыбыз керек экен. Эми ошо кылган ишибизди соону ата-энебизге багыштай турган болсок, ата-энебизге баруусу, же болбосо кыяматка барганыбызда, кыяматта бизге соо келүүсү үчүн некен ошо Алла ыраазылыгы деген нерсе эң биринчи шарт ошол экен да. Анан эми яти дегенге Алла субханала ва таала башка бир аятта дагы Бисмиллахиррахманиррахим Men jaa bil hasenati falahu ashru amsalha deyt. Bu ayette men jaa bil hasena, kim bir sooptu işti kılsa degen jok. Bir sooptu işti alıp kelse deyt. Bu kılуу menen alıp kelүү ekөө эки башка нерсе. Урматтуу бир тууган, себеби bir sooptu işti кылуу да чындыгында кыйын нерсе. Алла өзү насип кылбаса кыла албайсың. Бирок эми ошо кылдыңбы? Soğuttu işti jasadың mı? Emi en oğru bunu alıp baruu eken. Sebebi kedi adam balası bir işti soğuttu işti jasap alıp, misалы meçitpi, medresevi, oku jayıbı, je bala bakçabı salgandan keyin bul bala bakçаны men saldım. Emi bunun atını meni atımı atamdın atını koygula, je meni atımды koygula, je ошо мага караштуу адамдын атын койгула деген сыяктуу нерселер менен анын соо эмне болот экен? Азайып барат экен. Ошондуктан ayette men jaa bil hasana, kim kılgan soğuptu işini mena alıp kelse deyt kıyamatka, oşo boydan alıp kelgen bolsa ne kılam deyt Allah Taala? Falahu ashru amsalha, aga 10 ese belki andan da köp soğuptordu beremin dep Allah subhanahu wa taala özünün oşol Kur'an-ı Kerim'de bayandap atat. Oşonduktan kelingizler urmattуу bir tуугандар, Allah subhanahu wa taala barыбыз ihlasты, takvаны, Allah ыраазылыгы деген нерсени эң биринчи орунга коюуну барыбызга насип кылган болсун. Ayatın ulanısında innallah latifun habir. Elbette Allah subhanahu wa taala latiful ilm. İlimi öttü, mayda çüyde degen nersege çeyin bilүүчү deyt. Sebebi oşol ayattagı aytılgan taştın içinde je bolbosо asmandarda деп атпайбызбы? Bir işti эгерде асканын башында кылган болсок, тоолордо жасаган болсок, же болбосо жердин астында дейт. Эми жердин астында дегенден
bir çölдөбү, токойлордо bir сооптуу иштерди кылган болсок дагы, Алла субхана ва таала ошол майда иштерди дагы билүүчү, ошолордун күнөөсүнү дагы билүүчү. Ва хабир баардыгынан кабардар. Эч нерсе Алла субхана ва таалага жашыруун эмес дейт. 17 ayet. 17 ayette Allah subhanahu wa ta'ala Ya bunayya akimis salah ve amur bil ma'ruf ve nhanil munkar vasbir ala ma asabak inne zalike min azmil umur. Sadakallahu azim. O balam, namazыңды turguzgun, жақшылыққа çakırgın, jana jamanlıktan kaytargın. Başına kelgen balelerge sabır kılgın. Albatta oşol nersede Allah'ın buyruktары бар deydi. Урматтуу bir туган. Бул жерде Алла субхана ва таала ошол Лукман данышман өзүнүн баласына эмне деп атат? Акимис сала дейт. Эми биз бул жерде да токтоло турган өтө маанилүү нерсе бар. Кудайыма шүкүр, бүгүн күнү намаз мечиттерибизди толтурган жаштарыбыз көп. Бирок ошол намазды тургузуп аткандар аз экен, урматтуу bir туган. Себеби намаз бирөө үчүн адамдар көrsün, adamlar bilsin, adamlarga uyat, men de namaz okup koyunçu degen daha bir insanlar var. Kudayım özü oşundan saklasın. Namaz özü emne? Namaz Arap sözüne alınganda as-sala dep sıla, baylanış eken. Allah menen pendenin ortasındaki tüz baylanış eken. Eğer de biz Allah menen baylanışam dey turgan bolsоңуз, anda урматтуу bir tugan namazga kiriңiz. Namazga kirgen mezgilinizde siz Allah menen tuz baylanışkan bolot ekенсиз. Эми Allah subhanahu wa taala paygambarыбызга бүт ошол парздарды, буйруктарды Жабраил алейхиссалам аркылуу буйруду. Bir gana namazды Allah subhanahu wa taala ошол Миражга чыкканда пайгамбарыбызга билик катарында берилинген бул намаз экен. Ошондуктан ошол момундун Миражы бул намаз деп атпайбы пайгамбарыбыз? Ошого урматтуу bir туган, бул намазды тургузуу менен намаз окуу жөнүндө Маун сүрөсүндө да Allah subhanahu wa taala мындай дейт. Bismillahirrahmanirrahim. Feveylül lil musallin hum an salatihim sahun. Vayl bolsun, azap bolsun namaz okuucularga deyt. Namaz okuucularga vayl, azap bolsun. Al kanday namaz okuucu? Alar 200'dü. Adamlar çok mezgilde alar namazların bütündeyi unutat. Adamlar kelgen mezgilde kelgile namaz okuylu. Je bolbosam ошол кээде жамааттарга барып, мына мен намаз окуп атамын деп өзүн bir көрсөтүүчү insanlarga вайыл болсун, азап болсун дейт. Namazды тургузуучу ким? Namazды тургузуучу урматтуу bir туган, эң биринчи даараты тургузуучу инсан экен. Daaratını жакшы ала турган. Ошол себеби намаздын ачкычы бул daarat экен. Ал эми намаз бейиштин ачкычы экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы эмне дейт? As-sala imaduddin, dindin ustunu. Bul namaz deyt. Kim ошол namazды тургузса, dinini turguzdu deyt. Ошондуктан ошо namazды тургузууга аракетибизди кылалы. Себеби анын фарзыны, важиптарын, сүннөттөрүн, мустахабтарын өргөнөлү урматтуу bir туган. Мына бүгүн сиз менен бизге мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан, доктурлар тарабынан суранып атат. Bir тугандар, үйүңдө отур. Ушул мезгилде ошол намазды оңдогонго, намазды тургузганга аракетибизди кылалы. Бул деген сөз, сен качан намазыңды тургузганга чейин намаз окуу кажети жок экен дегендик дагы эмес урматтуу bir туган. Колунан келгенче аракет кыл. Бирок биринчи неге ошол фарзыны, важибыны, сүннөттөрүнү жана ошол намазга кирүүнүн ошол ар бир жол жобосун өргөнөлү. Себеби Алла субхана ва таала Куранда дагы Вакимис сала инна салата танханил фахшаи вал мункар. Намазды тургузгун. Албетте намаз бузукулуктардан, жаман иштерден, арам иштерден, күнөө иштерден кайтаруучу дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга күндөрдүн биринде bir сахаба келип айтат. Я Расулулла дейт, паланчы дейт, намаз окуйт дейт, бирок кээде уурулук кылат дейт. Дегенде намаз окуйбу дейт, ооба дейт. Эгерде ал намаз окуй турган болсо, аны жакында анын намазаны кайтарат дейт. Себеби намаз танханил фахшаи вал мункар дейт да. Бузукулуктан, Аллах тыйган нерселерден тыюучу дейт.
Жана ушул аятка Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde de mınday hadis var iken men lem tenhahu salatuhu anil fahşai vel munkar lem yezdet biha minallah illa bu'dan. Qaysi bir adamdın deydi. Namazı anı buzukluktan, oşol jamandıklardan namazı anı qaytarbagan bolsa, anın namazı emne kılat deydi. Allah'dan anı uzaktatkandan başka eşteke bolbayt deydi. Qarаңыз, бұл өте қорқынышты нәрсе. Қанша анын намаз оққан сайын Алла Таала андан uzaqtaydı дейді. Эмне үчүн? Себеби анын намазыны тургузган жок. Ал эмне кылды дейт? Намазыны окуп эле койду дейт. Эл көрсүн үчүн дейт. Эл билсин деген үчүн. Ошого урматтуу бир тууган, келиңиз. Намаз бул биздин ошо кыямат күнүндөгү эң биринчи ошол Алланын бирлигиден кийинки эле сурала турган нерсе ошол экен. Жана ошондой эле урматтуу бир тууган, намазыбыз бизде кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге болууга дагы себепчи боло турган нерсе намаз экен. Намазын тургузуу экен. Себеби Рабиа ибн Каб ал-Аслами деген сахаба, жаш бала эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кызматында болду. Анын кажетинде, намаздаратында бирге кызматта болуп, анан Расулулла ушундай андан ыраазы болгон мезгилде, "Я Рабиа, сура" деди. Ойлонду. "Ya Rabbi, ойлондуң mu? Сурагын" dedi. Degende, "Ya Rasulullah, muraqabatuka fil cennet." Ya Rasulullah, siz менен бейиште коңшу болууну суранамын. Ошого дуа кылыңыз, ya Rasulullah dedi. Degende Rasulullah айтты, "Ya Rabia, sen дагы ошо көп сажда кылуу менен мага жардам бергин" деп айтты. Эми ошо сыяктуу урматтуу бир тууган, келиңиz, siz менен биз дагы Расулулла менен бейиште, Фирдауста бирге болууну каалай турган болсок, анда көп сажда кылууну Аллахым ар бирибизге насип кылган болсун. Аяттын уланысында "Ванха анил мункар вa'mur bil ma'ruf ванха анил мункар." Урматтуу момунсуман бир тууган. Бул амр маруф ва нахи мункар пайгамбарлардын иши. Өтө улуу иш. Эми биз амр маруф ва нахи мункар кылууда, же болбосо намаз окууга, ошо намаздардын кабыл болуусу үчүн дагы бизге өтө бир маанилүү шарттардан бирөөсү бар экен. Ошо нерсени да унутпайлы. Себеби биздин берген садакаларыбыздын дагы, оккон намазыбыздын дагы, жана ошо амр маруфыбыздын дагы кабыл болуусу үчүн кабыл боло турган шарт Аллах субханала таала аятта мындай дейт. "Ya eyyuhar rusulu kulu minat tayyibati ve amalu saliha." O elçilerim deyt. Бул жерде кайрылуу ошол Адам атадан пайгамбарыбызга чейинки бардык пайгамбарларга бир эле кайрылуу, урматтуу бир тууган. "Ya eyyuhar rusul kulu minat tayyibat ve amalu saliha." Бул жерде Алла Таала айткан жок да, биринчи намазыңды оку, биринчи амр маруф кыл, биринчи зекетиңди бер, биринчи ажылыңга бар деген жок. Кулу минат тайибат. Ошол кылып аткан хайр эхсаныңды, садакаңды неден кыл? Адалдан тапкын. Пешене кыл, тер кылып тапкын, анан кийин садакаңды бергин. Ошол намазыңды дагы, кийген кийимиң болсун, турган жай намазың болсун, аларың дагы эмнеден болсун? Адалдан болсун. Андан кийин намазыңды окугун. Ошол амр маруф ва нахи мункарга дагы, чыгып атканда дагы, акчаң дагы адалдан болсун. Андан кийин ошол кылган ибадаттарың не кабыл болот дейт. Ошого урматтуу бир тууган, келиңиз, биз амр маруф нахи мункар кылуудан алдын эмне кылышыбыз керек экен? Эң биринчи биз өзүбүздү маанавий бир күзгүнүн алдыга барып отурушубуз керек экен. Маанавий күзгү. Барып караңыз, сиз кимсиз? Кандай адамсыз? Канчалык деңгээлдесиз Алланын алдында? Ошо нерсеге бир көңүл буруңузчу. Андан кийин башкаларды чакырганга аракет кылыңыз. Себеби бул иш пайгамбарлардын иши, Расулулланын иши. Ошондой бир улуу ишке сиз дагы ошондой улуу, татыктуу адам болушуңуз керек. Эми Расулулланы карап көрүңүзчү. Расулулла инсандарды иманга, исламга, динге даават кылган мезгилде, эгерде 10 шариат иши болгон болсо, ошонун 9-уну аткарып, бирөөсүнү гана айтаар эле. Ал эми бүгүн биз кандай абалдабыз?
Бүгін біз ошол 10-дун 9-ун айтып атабыз. Эй урматтуу бир тууган, жакшы бол. Эй бир тууган, арам жебе. Эй бир тууган, бирөөнүн акысына өтпө. Эй бир тууган, күнөө иш жасаба, көңүлүн оорутпа, бирөөгө каттуу сүйлөбө. Бирок не кылып атабыз? Өзүбүз башка бирөөлөрдүн көңүлүн оорутуп атабыз, бирөөнүн акысына өтүп атабыз, арам ишке барып атабыз, жамандыктарды кылып атабыз. Анан биздин сүйлөгөн сөзүбүз эч кандай бирөөгө бир таасири болбой жатат. Ошондуктан урматтуу бир тууган, Алла субхана таала ошол Кур'анда дагы эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Limen kana yerjullaha vel yevmel ahir ve zekerallaha ketira. Sadakallahu azim. Kimde kim ошол акыретке, Аллага жана ошол акыйкатта дейт. Алланын элчисинде эң мыкты үлгүлөр бар дейт, урматтуу бир тууган. Лaqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Расулулла биздин бүт жашообузга ошол дал келе турган инсан ошол. Себеби Расулулла байлыкта, кедейликте, кандай ата болгон, кандай күйөө болгон, ошол бүт бардыгыны башыдан өткөзгөн инсан. Ошондуктан биз башка бирөөгө эмес, эң биринчи үлгү ала турган болсок, Расулулладан үлгү алып, андан кийин башкаларга жеткизүүгө аракет кыла турган болсок, биздин дааватыбыз, биздин элге таблигыбыз ошондо эмне берет экен, таасирин берет экен. Ошого урматтуу бир туугандар, келиңиз, Алла субхана тааланын рахматына, мээримине ээ болуу үчүн биз дагы Расулулладан үлгү алууга аракет кылалы. Себеби башка бир аятында дагы я юхаллазина аману лима тaquluna ма ла тафалун. О иман келтирген пенделерим дейт Алла субхана таала. Лима тaquluna ма ла тафалун. Эмне үчүн өзүңөр кылбаган нерсени ошо башка бирөөлөргө айтасыңар дейт. Ошого урматтуу бир тууган, биз ошол элге даават кылууда, элди иманга, исламга, динге чакырууда, мойнубуздагы милдетибизди аткарууда эмне кылышыбыз керек экен? Эң биринчи өзүбүз үлгү катарында башкаларга өрнөк болушубуз керек экен. Сүйлөгөн сөзүбүз, кийген кийимибиз, жүргөн жүрүшүбүз, мамилебиз, ошондо башка адамдарды биз айтпасак дагы башкалар бизге не кылат экен? Ошондой адамдай бололу дегендей, ошол инсандар биздин аркабыздан ээрчип, биздин ошо дааватыбызга, биздин айткан ишибизге кулак сала турган инсандардан болот экен, урматтуу бир тууган. Бул аяттан кийинки аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим. Васбир ала ма асабак. Сенин башыңа келген нерселерге сабыр кылгын. Урматтуу бир тууган, мына бүгүн биздин бир Кыргызстаныбызда эмес, дүйнөгө ошондой бир сыноо келди. Ушундай сыноо келген мезгилде адамдын адамдык касиети билинет. Себеби ошол мына сабырдуулук. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да хадисте эмне деп атат? Ас-сабр нисфул иман. Сабыр бул имандын жарымы дейт. Ошо имандын жарымы. Себеби сабырды шариятыбызда 3кө бөлөт. Бири мусибаттагы сабыр, экинчиси ибадаттагы сабыр, үчүнчүсү ошол арамдан сабыр. Мусибаттагы сабыр азыркы сабырлар. Мына эгерде Кудайым өзү сактаган болсун, мына оору менен ооруп аткан инсандарга Аллахым сабыр берсин. Оорудан тез айыгып кетүүсүн Аллахым өзү насип кылган болсун. Андан кийин ошол үйдө отур деп атабы, урматтуу бир тууган. Мына Кур'анда да Алла субхана таала ошол Алла субхана тааланын буйругуна, пайгамбардын жана улул амр, биздин үстүбүздөн башчы болгон инсандар отур деп атабы, врачтар отур деп атабы. Биз не кылышыбыз керек экен? Үйдө өзүбүздүн ден соолугубузду сактоо үчүн, ден соолугубуз дагы аманат, урматтуу бир тууган. Макул, эгерде биз мен чыксам эч нерсе болбойт деп чыга турган болсок, Кудай сактасын, жуктуруп келе турган болсок, үйдөгү балдарыбызга, үйдөгү бала чакабыз, неберелерибизге чейин жуктура турган болсок, биз өзүбүзгө дагы, бала чакабызга дагы кыянаттык кылган болуп калат экенбиз. Ошондуктан ошол нерсеге сабыр кылалы. Жана экинчиси, урматтуу бир тууган, мына элибизге башына оор күндөр келип турган мезгилде ошонун пайдаланып, ошол азык түлүктү кымбаттатып сатуудан дагы өзүбүздү тыялы.
Себеби бул нерсе ошол шариятыбызда ихтикар деп коет. Ошол бааны көтөрүү үчүн, ошол көтөрүп туруп, анан кымбаттатып сатуу үчүн байлыкты топтоп алып туруп, же азык түлүктү андан сатам деген бул шариятыбызда нерседен сактануу дагы эмне экен? Сабыр экен, урматтуу бир тууган. Жогоруда айткан намаз. Намазды дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ошо адамдай намаз окугун дейт. Ошол шашылып тоок чокугандай, же болбосо ит жаткандай жатпастан адамдай болуп намаз окугун деген сыяктуу биз дагы ошол эмне кылышыбыз керек экен? Сабырдуулук менен аракет кылышыбыз керек экен. Аллах субханала таала Кур'анда иннама юаффас сабирун ажрахум бигайри хисаб. Албетте Аллах субханала таала ошол сабырдуулук кылган инсандарга ажыр соопторду не кылат дейт? Толугу менен берет дейт. Сабыр не өзү, урматтуу бир тууган? Ас-сабру садматул ула. Сабыр деген нерсе ошо адам баласынын башына биринчи келген кыйынчылык келген мезгилде сабырдуулук менен отуруу, бул чыныгы сабырдуулук болуп эсептелет. Андан кийинки сабыр эмес. Ошондуктан ошол адамга келген башындагы келген кыйынчылык мезгилде сабыр кылуу бул эң сооп, ошол эң Аллах субханала таала соопту көп берем деген нерсе ошол экен. Ошон үчүн биз ошондой бир сабырга аракет кылалы. Себеби Аллах субханала таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы фасбир кама сабара улул азми минар русул. Элчилер ошол бекемдүүлүк, туруктуулук менен сабыр кылган сыяктуу сен дагы сабырдуу болгун деп пайгамбарыбыз ошол сабырдуулукту не кылган. Аллах таала буйругандай биз дагы сабырдуулук менен болууну Аллах субханала таала өзү насип кылбасын. Эми урматтуу бир тууган, мына ошол ооруп аткан инсандарга кайрылат элем. Бир эле бул вирус менен эмес, жалпы эле ооруу менен ооруп аткан инсан, же болбосо жашоосунда кыйналып аткан, азык түлүк менен болсун, жашоодогу күнүмдүк жашоодо кыйналып аткан инсандарга дагы айтарым, урматтуу бир тууган, сабырдуу болууга аракет кылалы. Себеби Аллах субханала таала ошол кыямат күнү барган мезгилде, же болбосо инсан пайгамбарыбыз хадисинде мындай деп айтат: эгер бир адам өлгөндөн кийин кабырга киргенде бул дүйнөдө өтө кыйынчылык менен ошо оор күндөрдү өткөзүп, оору менен өттү. Бирок Аллага эч кандай арыз, муун, шикаятын айткан жок. Пендеге шикаят кылган жок, арызданган жок. Ошол адам өлгөндөн кийин кабырга киргенде дейт, бир бейишке бара турган жерин киргизип туруп алып чыгып: "Эй пендем, сен тиги дүйнөдө кандай кыйынчылыктарды башыңдан өткөздүң, кандай кыйынчылыктар башыңа келди" деген мезгилде "Валлахи биллахи эч кандай бир кыйынчылык көрбөдүм" дейт. Себеби ошол кире турган бейишини көргөн мезгилде, Аллах субханала тааланын бере турган рахатын көргөн мезгилде бу дүйнөдөгү бүт кыйынчылыктарды эмне кылат экен? Унутуп калат экен. Ошондуктан урматтуу бир тууган, бул күндөр дагы өтөт. Иншаллах. Бу күндөр өткөндөн кийин, бу күндөрдөн биз эң бир жакшы бир сабактарды алууга Аллах субханала таала өзү насип кылган болсун. Эми урматтуу момун бир тууган, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына жетти. Ошондуктан бизде мына хатым Кур'ан болуп атат. Ошол Кур'анды башынан окулуп, ошол хатымдын дуасыны кылып берсеңиз деп суранган эле. Ошону менен иншалла бүгүнкү берүүбүздү бүтүрөбүз. Аллах субханала таалага дуа кылабыз. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. О жараткан улуу зат, ошол бир туугандарыбыз окуган толук хатымдан пайда болгон соопторду эң башында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө, сахабаларына, табиндерине, таба табиндерине, жана бизге чейинки жалпы момун мусулмандардын рухтарына, жана ошол көптөгөн ошо Кур'ан окуп, ошо Кур'андын соовуну багыштаймын деген бир туугандарыбыздан өтүп кеткен ата энесине, бир туугандарына, жакындарына, устаздарыбызга,
жана жердештерибизге ушул окуган Кур'андын соогуну багыштадык. Алла субханала таала ушу Кур'андын урматында алардын бу дүйнөдө пенделик кылып кетирген күнөөлөрүн Аллахым өзүң кечиргин, жаткан жайларын бейиш бакчылардан бири бакча кылгын. Кыямат күндө Аллахым өз рахматыңа, пайгамбарыбыз шафаатын алуусын Аллахым өзүң насип кылгын. Жараткан улуу зат, ушул Кур'ан окуган Кур'андын урматында өзүңдөн суранарыбыз, бүткүл дүйнөгө келген чоң бир сыноо келди. Ошол сыноодон жеңил асан өтүүнү Алла таала өзүң насип кылгын. Ушул момун мусулмандарга Аллахым иман, исламда, динде бекем кылгын. Алла субханала таала өзүңө болгон мухаббат сүйүүнү арттыргын. Өзгөчө Кыргызстан эл жерибизге тынчтык, амандык, биримдик, ынтымак бергин. О жараткан улуу зат, өзүңүн улуулугуңдан суранарыбыз, Аллахым мына Рамазан айына тынч аман жетүүнү жана орозо тутууну Аллахым өзүң ыраазы боло турган деңгээлде орозо тутууну Аллахым өзүң насип кылгын. Жараткан улуу зат, ооруп аткан инсандарга өзүңдүн шафы сыпатың менен шифа камыл ата этип, оорудан бүтүндөй айыгууну Аллахым өзүң насип кылгын. Калгандарыбызга оору жукпастан жеңил асан өтүп кетүүнү Аллахым баарыбызга насип кыл. Раббана атина фид дүйня хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.